पंजाबी कोचिंग चैनल देख रहे सारे सिक्ख्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र के बारे असी काफ़ी वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं तो अज असी गल करन जा रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र दे विच एक इंपॉर्टेंट विषय है काव्य दे प्रयोजन जां काव्य दा प्रयोजन की हुंदा। तां प्रयोजन शब्द का अर्थ हुंदा है उद्देश। ठीक है, भी किस करके काव्य जिहड़ा वो लिखिया जाता है। ये वीडियो नूं शुरू करन तो पहला मैं एक गल क्लीयर कर देवां कि काव्य का प्रयोजन, काव्य के हेतु, काव्य के लक्षण, ये सारे टॉपिक सानू MA पंजाबी दे विच भी पढ़ाए जाते हैं। नाल दे नाल UGC नैट दे विच इस दे बारे प्रश्न पूछा जाता है। तो आम जिंदगी में थोनों जो कोई पूछे कि साहित्य का की उद्देश होंदा है तो तुसी उसका कोई भी जवाब दे सकते हो जो थोनों लगता है। पर जिहड़ा भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार असी काव्य का प्रयोजन करना है, असी सिर्फ उही उत्तर दे सकते हैं जिहड़ा भारतीय काव्य शास्त्र दे विच लिखिया गया। भारतीय काव्य शास्त्र की सीमा यह है, लिमिटेशन यह है कि असी इत्थे विच आपदे कोलों कुछ भी नहीं जोड़ सकते। आम तुहानूं सारिआं नूं पता होऊगा कि साहित्य क्यों लिखिया जाता है जां की उसके उद्देश हो सकते हैं, पर असी इत्थे गल करनी है जिहड़ी साडे भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य ने सानूं दसी है। तो दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र दे विच काव्य का प्रयोजन की है। सब तो पहला की है, असीं देखते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र के जिहड़े आचार्य है उन्होंने काव्य नूं सिर्फ तो सिर्फ अध्यात्म दे नाल नहीं जोड़ के देखिया। हालांकि पहला ये मन्निया जाता सीगा कि रब की प्राप्ति के लिए कविता लिखी जाती है जां रब नूं खुश करन लई लिखी जाती है जां रूह का मसला है। पर भारतीय जिहड़ी प्रणाली रही है पुरानी, उन्होंने की कीता, भौतिक जीवन ते नाल दी नाल साडा अध्यात्मक जीवन, ठीक है, इन्हां दोनों नूं ही उन्होंने बराबर बराबर ते तोलिया है। कहने का मतलब कि जिहड़ा काव्य है साडा, उसका संबंध सिर्फ तो सिर्फ साडे अध्यात्मक जीवन नाल नहीं होना चाहिए कि रब की प्राप्ति होनी चाहिए है, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए है, बल्कि नाल दी नाल साडे भौतिक जीवन का मतलब है जो इस धरती ते वापर रहा, तुहाडे आस पास तुहाडा जीवन किवें चल रहा, तुहानूं कमाई किन्नी हो रही है, तुसीं किन्ने खुश हो, किन्ने बच्चे ने तुहाडे, तुहाडी घरवाली किहो जी है, ये सब कुछ भी साहित्य के प्रयोजन के अधीन आउंदा कि साहित्य जिहड़ा है वो इन्हां सारियां गल्लां दी भी पूर्ति करे। ये गल आचार्य ने काव्य के प्रयोजन दे विच कीती है। तो मैं फिर एक बारी दोहरा देवां भी प्रयोजन का अर्थ हुंदा है उद्देश, ते काव्य के प्रयोजन का मतलब ये है कि कविता जां नाटक क्यों रचिया जाता है, की ये उद्देश लैके चलदा है। काव्य के प्रयोजन दसन तो पहला मैं थोनों एक गल क्लीयर करदा, मैं थोड़े मन दे विच पक्की गल बैठ जानी चाहिए है कि भारतीय काव्य शास्त्र दे विच जां पुराने समय दे विच काव्य का मतलब साहित्य ही सी। ठीक है, उदों काव्य शब्द समुचे साहित्य लई वरतिया जांदा सी। वो साहित्य भला नाटक के रूप दे विच होवे ते ज़्यादातर उदों क्योंकि वार्तक वगैरह की शुरुआत हजे नहीं हुई सी, सिर्फ काव्य दे विच कविता लिखी जाती सी जां नाटक लिखिया जाता सी। नाटक दे विच भी मोस्टली कवितावां ही पढ़िया जांदियां सी। तां इसलिए जदों मैं काव्य शब्द बोलदी तां उहदा तुसीं साहित्य शब्द मतलब समझना है। तो सब तो पहला उपदेश जिहड़ा उद्देश है काव्य दा, वो सिक्ख्या अते उपदेश है। भरत मुनि कहंदे आ कि जदों उन्होंने आपदे एक मैनीफेस्टो लिखिया सीगा, मतलब मनोरथ पत्र लिखिया सी उन्होंने एक तरीके का कि कविता जां जिहड़ा साहित्य है वो समाज के लिए की करूगा। तो सब तो पहला उन्होंने कहा सी कि वो सिक्ख्या देऊगा, मनुख नूं सही जीवन चोण करन दी, जीवन ढंग सिखाऊगा। ठीक है, क्योंकि मनुख नूं जेकर कोई सिक्ख्या ना दिती जाए तो कहिंदे सी कि वह बहुत सारे गलत रस्ते अपना लैंदा है। इसलिए कविता का जां नाटक का ये उद्देश होगा कि मनुख नूं सही जीवन ढंग के बारे सोझी देवे, क्योंकि उस वक्त जिहड़े कवि सी जां लेखक सी उन्हां नूं जिहड़ा विश्व के सब तो बुद्धिमान व्यक्ति समझिया जाता सी, उन्हां ते भरोसा किया जाता सी कि जो गल ये कहणगे वो लोग उसनूं अंतिम सच के तौर पर मनते सी। इसलिए ये कवियां दा, लेखकां दा फर्ज है कि वो उन्हां नूं उपदेश देन ते सही रस्ते ते तोरन। काव्य दा जां साहित्य का दूजा प्रयोजन है चतुरफल की प्राप्ति। तो चतुर का इत्थे मतलब चलाक नहीं है, इहदा मतलब है चार। तो चार फल जिहड़े पहला मन्ने जांदे सी कि साहित्य तुहानूं देवेगा जां इस दे नाल प्राप्त होणगे, वो किहड़े-किहड़े ने? पहला है जी धर्म। तो धर्म का मतलब सिर्फ तो सिर्फ हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस तरह का धर्म नहीं है। धर्म का मतलब हुंदा ड्यूटीज़, तुहानूं चंगे मनुख बनाउणा। तो यदा मतलब पहला वैसे भी जिहड़ा साहित्य है ज़्यादातर धर्म के नाल संबंधित सी, रब के नाल संबंधित सी, चंगियाई के नाल संबंधित सी, मनुख नूं पशुआं दे नालों वख करन दे नाल संबंधित सी। तो
ਚਤੁਰਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਅਰਥ। ਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕੂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾਮ। ਤਾਂ ਕਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਮੋਕਸ਼। ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਕਸ਼। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਯਸ਼ ਕੀਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 3-4 ਇਹਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ, ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯਸ਼ ਕੀਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਖਕ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਸ਼ ਕੀਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਹੁਣ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਸ਼ ਕੀਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਲੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਈ ਲੇਖਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੇਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰਕਲ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਗੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੀ ਲਿਖਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਦਰਬਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਦਰਿਆਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਖਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਢਾਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸਤਰੀਵਤ ਰੌਚਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਿਓ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤਰੀਵਤ ਰੌਚਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਘਟੀਆ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇਸਤਰੀਵਤ ਰੌਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਅਮੰਗਲ ਦਾ ਖੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਮੰਗਲਮਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਮੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੈ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮੰਗਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਉਹ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ YouTube 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੰਗਲ ਦਾ ਖੈ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਕੋਲੇ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ। 7ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਅਮ, ਸ਼ਿਵਮ ਤੇ ਸੁੰਦਰਮ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਅਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਲੇਖਕ ਚੇਤੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਤਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਵਮ। ਸ਼ਿਵਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਗ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ, ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁੰਦਰਮ। ਸੁੰਦਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਹੈ, ਲਲਿਤ ਮਤਲਬ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤਰੀਵਤ ਰੌਚਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰਮ, ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਹੜੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਆਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੱਸੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਮਨ, ਭੋਜਰਾਜ ਤੇ ਕੁੰਤਕ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਸੁਹਜ ਸਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੰਮਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਸ ਕੀਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਤਲਬ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀਵਤ ਰੌਚਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਨੀਨ ਨੂੰ ਗੁੜ 'ਚ ਲਪੇਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਭਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਮਿਆਂ ਨੇ ਚਤੁਰਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 4 ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਚਤੁਰਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ,
ਪਰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਖੁਦ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪਛਾਣਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ, 1 ਲਾਈਨ 2 3 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕੋਈ 4, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 4 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਵਿ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਵਿ ਦੇ ਹੇਤੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਚਿੰਗ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ।